जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शांतिर सन्धान कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुच्ची विनोद बिहारी। आमे पूर्व अध्याय कथा होतिले मानव जीवन सार्थकता विषय अतीव गुरुत्वपूर्ण कथा। आमे समस्ते मानव मानवीय गुणावली आम भितर रहिबा दरकार। आमे मानव बोली प्रतिपादित करिबा दरकार। यही भावना यही चेतना को उद्रेक करने आमर प्रयास ये मानव जीवन सार्थकता को आम समस्ते उपलब्धि करिपारिबा केमिति से विषय आपण माने अनेक कथा शुणुले जहाँ ठारू आज से महोदय आज आम गहन उपस्थित अच्छा पंडित प्रमोद कुमार पंडा महोदय। पंडित जी स्वागत कर कार्यक्रम शांतिर सन्धान। जय जगन्नाथ। आम मानव जीवन सार्थकता विषय अनेक कथा विगत अध्याय कथा होते आज से कथा को आम आग को जारी रखा। तो मानव जीवन सार्थकता पाई मानव जीवन को बुझीबा पाई जेते कार्य जेते कथा जेते शास्त्र रे उल्लेख अच्छी से कथा को आम जदि बुझीजा आम जदि जानीजा आम जदि जानीजा विष पीले मरीजा आउ क्षीर पीले आम जीवनटा टिके भल लगे आम मन को भल लगे ताले आम निश्चिंत विषटा को त्याग करी क्षीर पान करिबा। ठीक सेमिति आम जीवन में जदि आम मानव जीवन सार्थकता को बुझीजा आम जीवन लक्ष्य को बुझीजा आम जीवन कर्तव्यबोध को बुझीजा हुए तो मानव जीवन सार्थकता उपलब्धि करने जहाँ करने को पड़े ता आम कर। तेणु आम संसारी मनीष संसार भितर कार्य करुँच। संसारी मनीष जितेबाला स्वार्थ पछरे गोड़ौची बंधु जितेबाला स्वार्थपाई बंधुक पालटि जाऊँगी जदि स्वार्थ पूरण न होची सेठी से संसारी मनीषटा मानव जीवन सार्थकता बुझीबा दूरर कथा ता भितर अमानविकता प्रवेश करुच्ची। आज मनीष भिड़ भितर मनीषंकर अभाव रही कहले अत्युक्ति हेनी से मनीष भिड़ भितर मनीष जीवन सार्थकता को उपलब्धि करने जड़े संसारी मनीष प्राथमिकता कौन दबा दरकार जे मु जड़े मनीष मो भितर मानविकता आसवा दरकार से मानविकता को उपलब्धि करने कौन कौन पदक्षेप जड़े संसारी मनीष प्रथमे प्राथमिक स्तर नवा दरकार। जय जगन्नाथ। सुंदर कथा आपण उपस्थापना करिसंती माने अनेक गोड़िए जीवन दर्शन कथा को एकाठी करी सुंदर भाव में आपण उपस्थापना करिसंती तो बहु आलोचना हो पारे। प्रथमे आमे बुझू जे मनीष किए आज्ञा एवं लोक क्या आज्ञा लोक आ मनीष भितर भी प्रभेद अच्छी निश्चित। भागवत भी स्वीकार करती लोके होइबे खलबल नासिबे भुवन मंडल बास से कथा मु कह चाहूली। एवं मनीष कथा कहगला मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान जहाँ पाखरे दिव्य ज्ञान अच्छी ताको देखिकी भगवान खुशी हंती। अच्छा दिव्य ज्ञानटा कौन प्राथमिक अवस्था में आलोचना करथिले जेतेबेले मु निजको भावी मु पंडित नुहे ज्ञानी नुहे क्षमताशील नुहे मु किए ना मु सेवक मु भक्त मु दास मु सेवा करिया को आसीची नाम करिया पे आसीची समस्त मंगल करिया पे आसीची ये भावना मु भगवान को स्मरण करी भजन करी कीर्तन करी दान धर्म करी श्रद्धा विश्वास ये उत्तम गुण दैवी संपत् आसुरी संपत् मु दैवी संपत्तिर अधिकारी हेबी न तू आसुरी। एटी आम विस्तृत भाव में आलोचना करवा जे दैवी संपद और आसुरी संपद या भितर पार्थक्य देखिपारे केमती कौन दैवी संपद क्या कहवा आसुरी संपद क्या कहवा से कथा कहूँ दैवी उत्तम गुणावली उत्तम गुणा जिते उत्तम गुण अच्छी दया क्षमा दानशीलता भल पाइबा एवं कूट कपट को त्याग करवा काम क्रोधर विच्युत ये तो सब दैवी गुणर अधिकारी अधिकारी। आसुर गुण तो ऑटोमेटिक तार उल्टाटा कौन मोर कहबार तात्पर्य थिला जेतेबेले आमे ए दैवी गुणर अधिकारी हवा निश्चित भाव में आमको सुख शांति आनंद मिलिबो। देखंतु शास्त्र गोटे कथा कहला मनीष ये जो दिव्य ज्ञानटा कौन ना ये जो दिव्य ज्ञान अच्छी मु सेवक मु भगवान का अंश मु भगवान कार्य बहुत कार्य करी समूह करी भगवान देखी खुशी हो जाती भगवान जहाँ को देखी खुशी हंती ताकू तो अन्य दर्शन कले से खुशी हो से प्रभावित कर अन्य ता कथा प्रभाव कर तार भावना प्रभावित कर तार कर्म अन्य ऊपर प्रभाव पकेब। एवं आउ गोटे कथा देखिए दैवी ये जो भगवान कृपा करेंगे तार कार्य जो करेंगे दैवी संपद आसुरी संपद कथा कहूली जो माने एथुर विच्युत हो जाउछन एथुर विच्युत हो जाउछंती शास्त्र पथर विच्युत हो जाउछंती एवं से कहिले
ଯେ ଶାଳୀ ରମ୍ଭା କର୍କଟ ବେଣୁ ନାଳମ୍ ବିନାଶ କାଳେ ଫଳମୁଦ୍ଭବନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି କଥା ଆସିବ। ଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବା। ଇଏ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗଛର ନାଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି। ଆଜ୍ଞା ଶାଳୀ କହିଲେ ଧାନ ଗଛ, ଆଜ୍ଞା ରମ୍ଭା କହିଲେ କଦଳୀ ଗଛ, ଶାଳୀ ରମ୍ଭା କର୍କଟ କହିଲେ ଆଖୁ ଗଛ, ଶାଳୀ ରମ୍ଭା କର୍କଟ ବେଣୁ ବାଉଁଶ, ଆଜ୍ଞା ବେଣୁ ନାଳମ୍ କହିଲେ ପଦ୍ମ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଫଳନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ ମରନ୍ତି। ଫଳ ନ ଫଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବାଧିକ ଯତ୍ନ ନେଇଥାଉ। କଦଳୀ ଗଛ ଲଗେଇଲେ, ଢିରା ଦେଲେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇଯିବ ବୋଲି କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଫଳିଲା ତା ଦେହରେ ଗୋଟାଏ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ଅଖା ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ତାକୁ ଗୋବର ପାଣି ପକେଇଲେ, କେତେ ଯତ୍ନ ସହକାରେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଆମେ ରଖିଲେ ପବନ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଦିନ ସେ କଦଳୀ ଫଳିକିରି ମୋଟା ମୋଟା ପାକଳ ହେଇଗଲା ତାକୁ ହାଣିବ କିଏ? ଆମେ ହାଣିଲେ ନା କିଏ ହାଣିଲା? ଆମେ କଦଳୀ ବିଚାର କଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଦଳୀ ଫଳି ନଥିଲା, ମୋ କଦଳୀ ମାନେ ପାକଳ ହେଇନଥିଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲୋକଟା ମୋର ସେବା କରୁଥିଲା। ଯେମିତି ଫଳ ଫଳିଲି ତାରି ହାତରେ ମଲି। ଦେଖିବେ କଦଳୀ ଫଳିଲେ ମଲା, ଧାନ ଗଛ ସେଇଆ, ଧାନ ଫଳିଲେ ପାଚିଲେ ଦାର କଟା ହେବ। ଶାଳୀ ରମ୍ଭା କର୍କଟ ଆଖୁ ସେମିତି ମୋଟା ହେଇଗଲେ ହଣା ହେବ। କର୍କଟ ବେଣୁ ବାଉଁଶ ବୁଦାରେ ଯଦି ଫଳ ହେଲା ସେ ବୁଦାଟା ମରିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ବାଉଁଶ ବୁଦାରେ ଫଳ ହେଲେ ସେ ମଲା, ବାଉଁଶ ମରିଯିବ। ନାଳମ୍ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡୁ ହେଇଯିବ ଦେଖିବେ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ମରିଯିବ। କାହିଁ କହିଲି? ଇଏ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଫଳ ଫଳିଲେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତି ପରା। ତଥା ନରାଣାଙ୍ଗ ବିନାଶ କାଳେ, ମଣିଷ ତ ମଣିଷ କୁହା, ଅମଣିଷ କୁହା, ଲୋକ କୁହାଯିବ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ଲୋକେ ହୋଇବେ କଳବଳ, ନାସିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ। ତେଣୁ ସେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଲୋକମାନେ। ତଥା ନରାଣାଙ୍ଗ ବିନାଶ କାଳେ, ମଣିଷ ଦେହରେ 3ଟା ଫଳ ଫଳିଲେ ଜାଣିବେ ସେ ମଲା। ସେ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବା। ସେ ଫଳ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା। ଫଳ କ'ଣ କହିଲେ? ତଥା ନରାଣାମ୍ ବିନାଶ କାଳେ ମଧ୍ୟମ୍ ଚ ଜ୍ୟୁତମ୍ ଚ ପରସ୍ତ୍ରିୟାଚ, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇଯାଏ, ନିଶାସକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରତି ନିଶା ନାହିଁ, ମଦ୍ୟ ପ୍ରତି ହେଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶାସକ୍ତ ହେଲା। ମଧ୍ୟମ ଜ୍ୟୁତମ୍, ଜୁଆ ଖେଳିଲା। ଜୁଆ ଖେଳିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କୋଉଠି ପଶାବାଜି ପକେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର 5 ଟଙ୍କାଟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ 5 ଲକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯେଉଁ ବାଟ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିଲା, ସତ ନୁହଁ ଅସତ ମାର୍ଗରେ ହଉ, ଇଏ ଜୁଆ ଖେଳ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ୍ ଚ ଜ୍ୟୁତମ୍ ଚ ପରସ୍ତ୍ରିୟାଚ ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା, ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ, ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଯଦି ଉତ୍ତମ ଭାବନା ରହିଲା ସେଠି ଦେବତା ମାନେ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଜୀବନ ସାର୍ଥକତା ହେଇଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବ ରହିଲା, ଖରାପ ଚିନ୍ତା ରହିଲା, ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫଳ। ଏ ମଣିଷ ଦେହରେ ମଦ ଖାଇବାର ଯଦି ଫଳ ଫଳିଲା, ଜୁଆ ଖେଳିବାର ଫଳ ଫଳିଲା, ବା ପରନାରୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୁବ୍ୟବହାର କରିବାର ଯେଉଁ କୁସଙ୍ଗର ଫଳ ଫଳିଲା, ଜାଣିବେ ତାର ମଲା ବେଳ ଆସିଲା। ଏ ଗଛ ଯେମିତି ଫଳିଲେ ମଲା, ଏ ମଣିଷ ଗଛରେ ଏ 3ଟା ଫଳ ଫଳିଲେ, ଗୋଟାଏ ଫଳ ଫଳିଲେ ତ ସେ ମଲା ଆଉ, ଜାଣିବେ ତାର ବିନାଶ ଆସିଗଲା। ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦୈବୀ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି। କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଚାର ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ। ଏ ବିଚାର ମୁଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବି, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟାଏ ଟେକା ବା ମାଟିଟାଏ ଆମେ ଉପରୁ ପକାଇ ଦେଉଛେ, ଯେହେତୁ ସେ ଭୂମିର ସୃଷ୍ଟି, ସେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। କହିବା କଥା ଇଏ ମା ତାକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି ତଳକୁ, ତା ଜିନିଷଟା ତା ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛେ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ମୋ ପାଖକୁ ଆ, ଅତି କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଆମେ ମାଟିରେ ଯଦି ପାଣି ଢାଳିବା, ପାଣିଟା ତଳକୁ ଯିବ। ଆଉ ସେଇ ମାଟିରେ ଯଦି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା, ଅଗ୍ନି ଉପରକୁ ଉଠିବ। ନିଶ୍ଚିତ। ଅଗ୍ନିର ଜନ୍ମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଉ ପାଣି ପାତାଳରୁ। ଯିଏ ଯାହା ପାଖରୁ ଆସିଛି ତା ପାଖକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ତାର ବିପରୀତ ମାର୍ଗୀ ହେଇ, ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଯେ ମଦ ନାରୀ ଏ ନିଶା ଭିତରେ
ଆଜି ଶ୍ରୀ ମଦକୁ ପାନ ନ କରି ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛି ଏଇ ବ୍ୟଭିଚାର ଭିତରେ ମଣିଷ କେମିତି ଆଜି ତା ଚିତ୍ରପଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଲାଗିଛି ଏଠି କେମିତି ସଂଶୋଧିତ ହେବ ଏଇ ମାନସିକତା ହଁ ଏଇ ସେ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ନ ଯିବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ ଆସୁରୀ ଭାବନା ଭିତରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ଯେତେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଇଏ ଅସୁର ଏବଂ ଦେବତା ଇଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ବାପା ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଛି ଦୈତ୍ୟ ଏବଂ ଦେବତା ହଁ ଇଏ ଦିତିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଏ ଉଭୟ ଏମିତିକି ଅସୁରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଦେବତାମାନେ ସାନ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଜଣେ ପାତାଳପୁରରେ ଥିଲାବେଳେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ କ'ଣ ତଫାତ ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ଅସୁର ଭିତରେ କ'ଣ ତଫାତ ରହିବ ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁର ଭିତରେ କ'ଣ ତଫାତ ଦେବତ୍ୱ ଗୁଣ ରହିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ କଥା ଜାରି ରଖିବା ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ନେବା ଛୋଟ ବିରତି ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଫେରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନକୁ।